Hello friends, let us continue Kabuliwala. Uh, Rabindranath Tagore describes how the friendship between Mini and Kabuliwala went on and how they used to meet each other and talk and laugh with each other. But one day he was um, charged charged for murderous assault. Kabuliwala was charged for murderous assault and he was taken to jail. On a charge of murderous assault, Rahman was sentenced to several years imprisonment. काही वर्षांची कैद झाली. Now time passed and he was forgotten. And in these years, जे काही काळ निघून गेला या काही वर्षामध्ये तर टाइम पास्ट टाइम असा निघून गेला अँड ही वॉज फॉरगॉटन आणि या काळाच्या ओघामध्ये काबुलीवाला वॉज फॉरगॉटन त्याचा विसर पडला. अवर अकस्टम्ड वर्क इन द अकस्टम्ड प्लेस वेंट ऑन जे काही हॅबिच्युअल रेग्युलर जे वर्क होतं इन द अकस्टम्ड प्लेस आपल्या नेहमीच्या ठिकाणी वेंट ऑन ते सुरू होतं. अँड द थॉट ऑफ द वन्स फ्री माउंटेनियर spending his years in prison seldom or never occurred to us. And the thought about that Kabuliwala uh, came to our mind seldom, sometimes only or never occurred to us. त्याचा विचारही कधी आला नाही किंवा समटाइम्स आला. Occurred to us. Even my light-hearted Mini. Now what about Mini? Mini was good friend of Kabuliwala. And what about Mini then? Even my light-hearted Mini. आता या वर्षामध्ये ती मोठी झाली. But even light-hearted Mini, I am ashamed to say, writer Tagore says that की त्यांना लाज वाटते ही गोष्ट सांगायला की मिनी who was good friend of काबुलीवाला forgot her old friend. आपल्या त्या वयस्क आणि जुन्या मित्राला विसरली. न्यू कंपॅनियन्स फील्ड हर लाईफ तिच्या जीवनामध्ये नवीन नवीन मित्र आले. न्यू कंपॅनियन्स फील्ड हर लाईफ. ॲज शी ग्रीव ओल्डर शी स्पेंट मोर ऑफ अ टाईम विथ गर्ल्स. आता ती मोठी झाली आणि फक्त मुलींमध्येच आता ती राहायची. शी अंडरस्टूड अँड सो मच ॲज शी ग्रीव ओल्डर शी स्पेंट मोर ऑफ अ टाईम विथ गर्ल्स. So much indeed did she spend with them that she came no more as she used to do to her father's room. She forgot Kabuliwala, but she uh, uh, spent with them with other girls so much time that she had no much time to go her father's room also. आपल्या वडिलांकडे जायला सुद्धा जात नव्हती ती. सो दॅट आय रेअरली हॅड एनी अपॉर्च्युनिटी ऑफ स्पीकिंग टू हर. त्याच्यामुळे टॅगोरला आपल्या मुलीसोबत बोलायची संधीसुद्धा मिळत नव्हती. सो दीज वेअर द चेंजेस ॲज मिनी ग्रीव ओल्ड. जशी जशी मिनी वाढत गेली तसं तसं these changes occurred in her behavior. Years had passed and this happens generally. जेव्हा मुलं लहान असतात तेव्हा ते सगळ्यांनाच हवे हवेसे असतात आणि मुलंसुद्धा आई वडिलांना प्रेम करतात, जवळ येतात, बोलतात. बट आफ्टर दे कंटिन्यू टू अंडरस्टँड द थिंग्स they may have different needs and they stop uh, talking too much with the parents or others. So they have new friends in their lives. So this happened to Mini also. But years had passed away. In this way बरेचसे वर्ष निघून गेले म्हणजे काही वर्ष निघून गेले. It was once more autumn and we had made arrangements for our Mini's marriage. Once more autumn. Autumn सुरुवातली in the beginning the friendship between Mini and Kabuliwala took place during the autumn season. Now this is once more the autumn season after some years and we
मेड अरेंजमेंट्स फॉर अवर मिनीज मॅरेज. आता मिनीच्या लग्नाची गोष्ट होती, अरेंजमेंट केली आपण. इट वॉज टू टेक प्लेस ड्युरिंग द पूजा हॉलिडेज. दुर्गा पूजा इन बेंगॉल, दिस इज व्हेरी फेमस पूजा. So during the Puja holidays, marriage was to take place. With Durga returning to Kailash, the light of our home also would depart to her husband's house and leave her father's in shadow. With Durga returning to Kailash, Durga, goddess Durga, कैलाश पर्वतावर रिटर्न परतल्यानंतर जे काही फेस्टिवल होता, फेस्टिवल ऑफ लाईट ऑफ आवर होम, तर तो लाईट म्हणजे दुर्गापूजा, तो फेस्टिवल मीन्स. बट लाईट ऑफ अवर होम, आमच्या घराचा जो लाईट आहे प्रकाश मिनी, ऑल्सो वुड डिपार्ट टू हर हजबंड्स हाऊस, हजबंडच्या हाऊसला जाणार. अँड लिव्ह हर फादर्स इन शॅडो, अँड लिव्ह हर फादर्स हाऊस इन शॅडो, बिकॉज मिनी वॉज द लाईट ऑफ देअर हाऊस. And she would go to her husband's house. So with Minnie, the light of our house would go to her husband's house. In this way, Tagore's house will have the shadow. The morning was bright. The morning was bright after the rains. It seemed as though the air had been washed clean and the rays of the sun looked like pure gold. The morning was bright. Autumn morning. The morning was bright after the rains. It seemed as though the air had been washed clean after the rains. And there was the rain. And after the rains, everywhere there was clean atmosphere. And the rays of the sun looked pure gold. And the sun rays looked प्युअर गोल्ड, सोनेरी दिसत होती, एकदम प्युअर क्लीन. सो ब्राईट वेअर दे, ज्या पद्धतीनं ते सनरेज ब्राईट होते, दॅट दे मेड इवन द सॉर्डिड ब्रिक वॉल्स ऑफ ओवर कॅलकट्टा लेन्स रेडियंट. ज्या पद्धतीनं द सनरेज वेअर ब्राईट, दीज ब्राईट सनरेज मेड द कॅलकट्टा लेन्स रेडियंट, चमकणारे स्ट्रीट्स किंवा लेन्स, छोटे छोटे रस्ते गल्ल्या सुद्धा चमकत होते इन दॅट रेन्स, इन द सनरेज. सिन्स अर्ली डॉन द वेडिंग पाईप्स हॅड बीन साऊंडिंग. लग्नाचा दिवस होता आणि अर्ली डॉन, एकदम पहाटेलाच, द वेडिंग पाईप्स, जे काही पाईप्स म्हणजे जे काही इन्स्ट्रुमेंट, म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट जे काही वाजत होते, लहान शहनाई वगैरे सकाळ सकाळी पहाटे पहाटेला वाजत होते, हॅड बीन साऊंडिंग. अँड ॲट इच बर्स्ट ऑफ साऊंड माय ओन हार्ट throbbed. My own heart was beating because my very darling daughter was going uh, to her husband's house. Okay, but she was leaving uh, the father's, Tagore's house. So he was unhappy, and as the sound of that pipes he heard, her heart was beating. The wail of the tune, Bhairavi. Bhairavi, classical music. Okay, तर भैरवी हे मराठी राग असतो, क्लासिकल गाण्याचा जो राग असतो भैरवी. विथ द ट्यून ऑफ भैरवी, the wail of the sad, it is the sad tune, sad music of Bhairavi, seemed to intensify the pain I felt. आणि वॉट एव्हर पेन आय वॉज फिलिंग, ते राग जो भैरवीची ट्यून होती ते इट इन्क्रीज्ड माय पेन. आय फेल्ड ॲट द अप्रोचिंग सेपरेशन, जो जवळ आलेला जो सेपरेशन होता, सेपरेशन ऑफ फादर अँड डॉटर, तो जवळ जसा जसा द इव्हेंट वॉज कमिंग नियर, आय वॉज फिलिंग अ पेन. माय मिनी वॉज टू बी मॅरीड दॅट नाईट. त्या रात्री मिनीचं लग्न होणार होतं. फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग noise and bustle had pervaded the house. Pervaded means entered. फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, सकाळ सकाळपासूनच नॉईज अँड बसल, जे काही येणं जाणं, काम करणं, जे काही बिझिनेस होतं ते एंटर्ड द हाऊस, ते सुरू झालं घरामध्ये. इन द कंट्री यार्ड देअर वॉज, सॉरी कोर्ट यार्ड देअर वॉज द कॅनपी टू बी स्लंग ऑन इट्स बांबू.
कॅनपी म्हणजे मंडप. टू बी स्लंग ऑन इट्स बॅम्बू म्हणजे बॅम्बूवर मंडप चढणार होता. देअर वॉज द कॅनपी टू बी स्लंग ऑन इट्स बॅम्बू कोर्टयार्ड म्हणजे अंगणामध्ये. बांबू पोल्सवर जे मंडप लागणार होतं. देअर वॉज लागणार होतं. देअर वेअर चॅन्डलियर्स झुमर. त्या मंडपाला काही काही ठिकाणी झुमर लावण्यात येणार होते. विथ देअर वेअर चॅन्डलियर्स विथ देअर टिंकलिंग साऊंड टू बी हंग म्हणजे होणार होते, लटकवणार होते. इन इच रूम प्रत्येक रूममध्ये आणि वरांड्यामध्ये. ओके, रूम मीन रूममध्ये आणि वरांड्यामध्ये. And there was endless hurry and excitement. Everyone was busy in preparation for the marriage. In each room and veranda there was endless hurry and excitement. I was sitting in my study आणि मी आपल्या स्टडी रूममध्ये अनहॅपी. आय वॉज सिटिंग लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स जे काही खर्च, जमा खर्च किती लागेल, काय किती खर्च होईल. तर ही वॉज लुकिंग द अकाउंट्स. when someone entered at that moment, some person entered saluting respectfully and stood before me. saluting नमस्कार केला, रिस्पेक्टफुल मोठ्या आदराने, and stood before me आणि माझ्यासमोर उभा राहिला. इट वॉज रहमान द काबुलीवाला. इट वॉज रहमान द काबुलीवाला. आणि तो माणूस कोण होता? रहमान द काबुलीवाला. जेलमधून सुटून आला तो. ॲट फर्स्ट आय डिड नॉट रिकग्नाइज हिम. सुरुवातीला मी त्याला ओळखलं नाही. ही कॅरीड नो बॅग. आता त्याच्याजवळ बॅग नव्हती मोठीवाली. हिज लॉंग हेअर वॉज कट शॉर्ट. आणि त्याचे जे लांब केस होते आता शॉर्ट कटिंग केला होता. म्हणजे जेलमध्ये कटिंग करतात बारीक बारीक. हिज लॉंग हेअर वॉज कट शॉर्ट अँड हिज ओल्ड विगर सीम टू हॅव गॉन. आणि त्याचे जे धडधाकट यष्टी होती, शरीर होता, तर असं वाटत होतं की सीम टू हॅव गॉन म्हणजे थोडासा आता अशक्त वाटत होता. बट ही स्माइल्ड. परंतु तो हसला. अँड आय न्यू हिम अगेन. आणि पुन्हा मी त्याला ओळखलं. वेन डिड यू कम रेहमान? आय आस्क्ड हिम. मी त्याला विचारलं, कधी आला तू? आता आलास तर विचारावंच लागेल, बोलावंच लागेल. दो देअर वॉज द मॅरेज सेरेमनी वॉज गोइंग ऑन इन द हाऊस अँड ॲट दिस टाईम दिस पर्सन केम. सो इट वॉज अ लिटिल ऑड थिंग for the whole people in the house. But he asked, Tagore asked him, when did you come, Rahman? I asked him. Last evening, he said. काल संध्याकाळी. I was released from jail. जेलमधून मी रिलीज झालो. द वर्ड्स, जसं त्याने म्हटलं, जेलमधून रिलीज झालो. द वर्ड्स स्ट्रक हार्शली अपॉन माय इयर्स. आणि ते जे शब्द होते, आय वॉज रिलीज फ्रॉम जेल, जेलमधून सुटून आलो, असं कोणी म्हणेल आपल्याला. म्हणजे हा जेलमधला माणूस आमच्या घरी आला आणि एक पवित्र सेलिब्रेशन इथं आहे. तर अशा वेळेस द वर्ड्स स्ट्रक हार्शली अपॉन माय इयर्स, माझ्या कानावर असे येऊन धडकले ते शब्द. आय हॅड नेवर बिफोर टॉक्ड विथ वन हू हॅड वुंडेड हिज फेलो मॅन. आणि याच्या आधी मी अशा कुठल्याच व्यक्तीसोबत कधी बोललो नाही की ज्यांनी हाफ मर्डर केला आणि जेलमध्ये गेला. अँड माय हार्ट श्रँक विदिन इट सेल्फ वेन आय रिअलाइज दिस. आणि जे मला हे समजलं, जेव्हा आय अंडरस्टूड, आय रिअलाइज दिस थिंग, की आय एम टॉकिंग टू अ मॅन हू केम फ्रॉम jail and who had done murderous assault to some other person. Within itself, when I realized this, for I felt that the day would have been better omened had he not appeared. हा नसता आला तर कदाचित हा दिवस एकदम चांगला गेला असता, शुभ गेला असता. बट आता हा आला तर माहीत नाही काय होते, व्हॉट हॅपन. द डे वुड हॅव बीन बेटर म्हणजे चांगला दिवस असता, कदाचित शुभ दिवस असता जर हा नाही आला असता, तर ही वुड नॉट हॅव अपियर्ड. देअर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, आय सेड. मी म्हटलं की घरामध्ये शुभ कार्य सुरू आहेत, सेरेमनीज, उत्सव सुरू आहे. अँड आय एम बिझी, मी थोडा बिझी आहे. परहॅप्स यू कुड कम अनदर डे, कदाचित तू नंतर ये, दुसऱ्या दिवशी, आज नको. म्हणजे ही ट्राईड टू अवॉइड हिम. ही इमिडिएटली टर्न टू गो. आणि एवढं ऐकल्यानंतर ही टर्न टू गो, जायला तो निघाला. बट ॲज ही रीच द डोअर, जसा तो डोअरजवळ पोचला जाण्यासाठी, ही हेजिटेटेड, थोडा संकोच करून तो बोलला. अँड सेड, मे आय नॉट सी द लिटिल वन सर.
फॉर अ मोमेंट, एका क्षणासाठी मी आपल्या लहान त्या मुलीला भेटू शकणार नाही का? मे आय नॉट सी द लिटिल वन, म्हणजे बघू शकणार नाही का त्या लिटिल वन म्हणजे लहान असताना लिटिल वन ना मिनीला. सो मे आय नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर अ मोमेंट, फक्त एक क्षण. इट वॉज द बिलीव दॅट मिनी वॉज स्टील द सेम. त्याला असंच वाटलं की मिनी वॉज स्टील द सेम, जे लहान होती, जसं भेटल्यानंतर काबुलीवाला म्हणून जवळ यायची अँड यूज टू लॉप अँड टॉक, स्पेंड मच टाईम विथ काबुलीवाला, असं त्याला आताही वाटलं. कारण की ड्युरिंग दिस इयर्स ही डिड नॉट नो व्हॉट हॅपन. सो इट वॉज हीज बिलीफ, त्याचा विश्वास होता दॅट मिनी वॉज स्टील द सेम, जशी लहान तशीच असेल असं त्याला वाटलं. ही हॅड पिक्चर्ड हर रनिंग टू हिम, आणि ही थॉट दॅट, ही पिक्चर्ड म्हणजे एक डोळ्यासमोर प्रतिमा आणली की जर वेन मिनी विल कम अँड शी विल सी मी, शी विल कम रनिंग टुवर्ड्स मी, माझ्याकडे धावून येईल अँड कॉलिंग ओ काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला, अशी ती म्हणेल. ही हॅड इमॅजिन टू, अजून त्यानं काय इमॅजिन केलं, दॅट दे वुड लॉफ अँड टॉक टुगेदर, पुन्हा ते एकमेकांशी हसतील, बोलतील, जस्ट ॲज ऑफ ओल्ड, जसं मागे होत होतं. इंडीड इन मेमरी ऑफ फॉर्मर डेज, आधीच्या दिवसाची जी मेमरी होती त्या मेमरीमध्ये, इंडीड इन मेमरी ऑफ फॉर्मर डेज ही हॅड ब्रॉट, जे आता त्यांनी पुन्हा परत आणले आपल्या इमॅजिनेशननी, केअरफुली रॅट अप इन पेपर. ओके, हां. इंडीड इन मेमरी ऑफ फॉर्मर डेज ही हॅड ब्रॉट, हां, त्या जुन्या आठवणीमुळे ही हॅड ब्रॉट, त्यांनी आपल्यासोबत काहीतरी आणलं. काय आणलं? केअरफुली रॅप्ड अप इन अ पेपर, एका पेपरमध्ये चांगल्या रीतीने गुंडाळलेल्या. फ्यू आल्मंड्स अँड रेझिन्स अँड ग्रेप्स, काय आणलं त्यांनी? फ्यू आल्मंड्स, बदाम आणले, रेझिन्स, मनुका आणले, अँड ग्रेप्स, द्राक्ष आणले. ऑप्टेंड सम हाऊ ऑर अदर फ्रॉम अ कंट्रीमॅन, कुठल्या तरी फेरीवाल्याकडून, दुसऱ्याकडून. फॉर वॉट लिटिल मनी ही हॅड हॅड गॉन, फ्रॉम अ कंट्रीमॅन फॉर वॉट लिटिल मनी ही हॅड गॉन, म्हणजे त्याच्याकडे जे काही थोडं बहुत पैसे होते, त्या त्या पैशाच्या मदतीने ही ब्रॉट दीज थिंग्स. नाऊ व्हॉट हॅपन? आय रिपीटेड, देअर इज अ सेरेमनी इन द हाऊस अँड यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीवन टुडे. मी पुन्हा तेच रिपीट केलं की देअर इज अ सेरेमनी इन द हाऊस, घरामध्ये उत्सव आहे, अँड यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीवन टुडे, आज कोणीच भेटणार नाही तुला. द मॅन्स फेस फेल, त्याचा चेहरा पडला. ही लुक्ड विस्टफुली ॲट मी फॉर अ मोमेंट, म्हणजे एक विस्टफुली म्हणजे जणू काही थोडीशी अपेक्षेच्या नजरेनं त्याच्याकडे थोडंसं फॉर अ मोमेंट बघितलं. देन सेड गुड मॉर्निंग अँड वेंट आउट, जसं आपण म्हणतो राम राम नमस्कार, तसं ही सेड गुड मॉर्निंग अँड ही वेंट आउट, आणि तो निघाला. नाऊ दिस इज द लास्ट part of this story. We will see in the next video, next lecture. Okay, and what will happen, whether Minnie come out to meet him, and if she comes, whether she recognizes him, and what happens at the end of the story. This is very amazing to know, and we will see this in the next lecture. Okay.